welcome back to our channel My Bio Notes. So in the video we'll be discussing about the responses to abiotic factors. So video குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சேனலை subscribe பண்ணாதவங்க subscribe பண்ணிருங்க, and also இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, and also bell button click பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்க ஏதாவது வீடியோ போட்டா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும். So come, let's see this topic of responses to abiotic factors. So we saw about the abiotic factors in my previous video. What are the abiotic factors? They are temperature, water and light. So what occur in the particular temperature, water and light la or animal irukku or plant irukku appadina, what happens if there is a sudden change? Ipo water vandu scarce airuchu, light avlava illa, temperature change, what happens to the animal or a plant, or how it responds to this change in the abiotic factors? So அதை வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் கண்டிஷன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்போது, ஸோ அந்த அனிமல் ஆர் பிளான்ட் இட் மைட் ஹாவ் பீன் இன் அ கம்ஃபர்ட் ஜோன் இன் த பர்டிகுலர் ஹேபிடேட், பட் this change in the abiotic factors creates a stress in it, so it has to cope or manage this situation. So animals in la humans ko we face this. So how they are going to in the life form வந்து they have crossed a millions of years on this earth, on the planet. So இதுக்குன்னு ஒரு particular mechanism they have evolved, இல்லனா வந்து இது survive ஆயிருக்காது, because we have learned this, you know, the survival of the fittest. So அது ஃபிட்டா இருக்க போய் தான் this much time it has survived the life. So அதுக்கேற்ற மாதிரி தன்னை அது மாற்றிக்குது. அந்த abiotic factors சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி the particular animal or plant it changes. அது இன்டர்னலாக அது சேஞ்ச் ஆகிக்குது. Come, let's see how it does this. So what it does அப்படின்னா homeostasis அப்படின்னா என்னன்னா, any self-regulating process by which biological systems tend to maintain stability while adjusting to conditions that are optimal for survival. So இங்கே சர்வைவலுக்காக what it does the living being பார்த்தீங்கன்னா, it does homeostasis பண்ணுது. homeostasis அப்படின்றது ஆக்சுவலாக ஹோமியோ அப்படின்னாலே இட் இஸ் சிமிலர் ஆர் அ சேம். ஸோ அந்த உடம்புக்குள்ளே இப்போ பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் இருக்குன்னா இட் ஹேஸ் டு பி மெயின்டைன் இன் த சேம் டெம்பரேச்சர். ஸோ அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு, ஸோ ஹோமியோனா சேம், ஸோ த சேம் கண்டிஷன் ஆர் ஈக்குலிபிரியம் யூ கேன் சே ஹேஸ் டு பி மெயின்டைன். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் மூலமாக இஃப் தேர் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் த abiotic factor in the environment, our system, since it's self-regulating, so நம்ம சிஸ்டமே it self-regulates, right? Just like a regulator for a fan இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி it changes the temperature to suppose change in temperature இருந்துச்சுன்னா திருப்பி அதை வந்து ரெகுலேட் பண்ணி திருப்பி நம்ம நார்மல் பாடி டெம்பரேச்சருக்கே கொண்டு வந்துடும். தட்ஸ் கால் ஹோமியோஸ்டாசிஸ். ஸோ இது எதுக்காக? இட் ஸ்டெபிலிட்டிக்காகவும் நம்ம சர்வைவல்காகவும். ஸோ நம்ம வந்து சர்வைவ் ஆகணும் இந்த பர்டிகுலர் கண்டிஷனில். ஸோ ஃபார் this homeostasis helps. So you can see in the picture with an example, actually you will understand it. So இந்த கேஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, here blood glucose level rises. This is an example. So assume எதுனாலனாலும் இருக்கலாம் blood glucose level ரைஸ் ஆகிறது. ஸோ வாட் இட் டஸ், ஸோ இட் இஸ் அன் எக்ஸ்டர்னலாக வர ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் மாதிரி தானே இது, பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் ரைஸ் ஆகுது. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு ஆர் சிஸ்டம், நம்ம பாடியில் என்ன நடக்கும்? ஹியர் pancreas they release insulin. So here again the body cells they take up glucose. So insulin hormone வந்து pancreas
secrete பண்ணோனே body cells எல்லாமே they take up glucose, then liver takes up glucose. இது மாதிரி எல்லா glucose take பண்ணுறனால the blood glucose level declines. So blood glucose level இங்கே increased இருந்திருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி இன்சுலின் ரிலீஸ் ஆகி blood glucose இந்த liver and body cellsலாம் வந்து டேக் அப் ஆன பின்னாடி the blood glucose level it comes down and a homeostasis is maintained. ஸோ ஆப்டிமல் குளுக்கோஸ் லெவலுக்கு நம்ம பாடியை கொண்டு வந்துடும். ஸோ இப்படி தான் நடக்குது homeostasis. this is one of the example. ஸோ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் என்ன சேஞ்ச் நடக்குதுன்னு நான் கம்மிங் ஸ்லைட்ஸில் சொல்கிறேன். ஸோ ஹியர் யூ கேன் see what happens. blood hypothalamus it regulates temperature and osmotic pressure brainல இருக்கிறது. and evaporation of water helps to regulate body temperature. this is important actually. நமக்கு வந்து அந்த body temperature maintain ஆகிறது எதனால அப்படின்னா it is due to the evaporation of water. நம்ம பாடியிலேருந்து போகிற வாட்டர்னால தான் டெம்பரேச்சர் வந்து ரெகுலேட் ஆகுது. pancreas regulate blood sugar. skeletal muscle contracts and release heat. ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு ஹோமியோஸ்டாசிஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு எதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி. ஸ்கெல்டல் மசில் என்ன பண்ணுது, இட் கான்ட்ராக்ட்ஸ். அது கான்ட்ராக்ட் ஆகிற மூலமாக தே ரிலீஸ் ஹீட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் பிளட் டிஸ்ட்ரிபியூட்ஸ் ஹீட் த்ரூ அவுட் த பாடி. ஸோ பிளட் வந்து ஃபுல் த்ரூ அவுட் த பாடி போயிட்டே தான் இருக்கும் சர்க்குலேஷனில். ஸோ அதனால அந்த ஹீட் வந்து யூனிஃபார்மாக வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் நம்ம பாடி ஃபுல்லாக. ஸோ அதனால it helps in homeostasis. and kidneys maintain water balance. ஏன்னா kidneys தான் அந்த urine formation எல்லாத்துக்கும் responsible இல்லையா. so it maintains what water balance. and coming to the first response to this abiotic factor is regulate. so இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு ரெகுலேட் அப்படின்றதுல என்ன பண்ணுது பர்டிகுலர் அனிமல் ஆர் பிளான்ட். ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் ரெகுலேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, சில ஆர்கானிசம் வந்து தே ஆர் ஏபிள் டு மெயின்டைன் ஹோமியோஸ்டாசிஸ். அந்த ப்ராசஸ் பார்த்தோம் இல்லையா. சில பிளான்ஸ் அண்ட் பிளான்ஸ் கிடையாது, ஒன்லி அனிமல்ஸ், மேமல்ஸ். ஸோ தே மெயின்டைன் ஹோமியோஸ்டாசிஸ். எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசியாலஜிக்கல் ஆர் பிஹேவியரல் சேஞ்சஸ் மூலமாக. இப்போ நம்ம முன்னாடி பிக்சரில் பார்த்தோம் இல்லையா, சம் ஆஃப் த சேஞ்சஸ் வாட் வில் அக்கர் இன் ஆர் ஹியூமன் பாடி டியூ டு ஹோமியோஸ்டாசிஸ். ஹோமியோஸ்டாசிஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு வாட் அ ஹியூமன் பாடி டஸ். ஸோ இந்த சேம் வே மற்ற அனிமல்ஸ்க்கும் இதே மாதிரி நடக்கும். ஸோ சம் ஃபிசியாலஜிக்கல் ஆர் பிஹேவியரல். எதுக்காக? டு மெயின்டைன் த ஈக்லிபிரியம், பாடி டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக. டெம்பரேச்சர் மட்டும் இல்லை, பட் ஆல்சோ ஆஸ்மாட்டிக் கான்சன்ட்ரேஷனும் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஆஸ்மாட்டிக் கான்சன்ட்ரேஷன் ஏதாவது சம் அதர் ஏபயோட்டிக் ஃபேக்டர் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் ஹோமியோஸ்டாசிஸ் ஹெல்ப்ஸ். ஸோ இதுதான் ரெகுலேட். just like a regulator, this homeostasis process regulates our body and maintains the body temperature or anything, any abiotic factor in equilibrium, in balance. so ஒரு பேலன்ஸ்டாக வச்சுக்கும். ஸோ இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் பேலன்ஸ் மூலனால தான் இவ்வளோ நாள் வந்து நம்மளால் இந்த ஏர்த்தில் சர்வைவ் ஆக முடிஞ்சிருக்கு. இது வந்து எல்லா பேர்ட்ஸ் அண்ட் மேமல்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ வெர்டிபிரேட்ஸ், ஃபியூ வெர்டிபிரேட்ஸ் அண்ட் இன்வெர்டிபிரேட்ஸ் எல்லாமே தே ஃபாலோ திஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஹோமியோஸ்டாசிஸ். அண்ட் ஆல்சோ தே டூ தெர்மோ ரெகுலேஷன் அண்ட் ஆஸ்மோ ரெகுலேஷன். So thermona it is temperature regulation and osmo regulation na it is the maintenance of osmotic pressure in the fluid of the organism by the control of what we have to control here in osmo regulation. Osmosis nale it is related to water illaya, so we have to control here water and salt concentration control பண்ணனாலே நம்ம வந்து
தெர்மோனா டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஆஸ்மோ ரெகுலேஷன்னா we have to control here water and salt concentration. ஸோ இது எல்லாமே it occurs inside our body. So they are called conformers. ஸோ டீட்டெயிலாக நம்ம இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இஃப் ஒன்லி பேலன்ஸ் அப்படின்றது இங்கே என்ன மீன் பண்ணுறாங்கன்னா ஈக்குலிபிரியம். ஸோ அது வந்து இருக்கணும் நம்ம உடம்புல எப்போவுமே. இஃப் there is an இம்பேலன்ஸ் எதனால வரலாம்? ஸோ இங்கே ஒரு டெம்பரேச்சரை வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தேர் இஸ் அ பாடி டெம்பரேச்சர் ரைஸ். சப்போஸ் இப்போ வந்து உங்கள் பாடி டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகுது, வாட் ஹேப்பன்ஸ்? ஸோ ரிசப்டாஸ் மூலமாக தே கோ டு த கண்ட்ரோல் சென்டர். ஸோ தெர்மோ ரெகுலேட்டரி சென்டர் இன் பிரெயின். ஸோ திஸ் இஸ் அன் அஃபரண்ட் பாத்வே since the receptorலேருந்து கண்ட்ரோல் சென்டருக்கு போகிறனால. ஸோ ஹியர் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் சென்ட். அண்ட் ஆஃப்டர் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் போனோடனே அகெயின் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் சென்ட் அலாங் தி எஃபரண்ட் பாத்வே டு எஃபெக்டாஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் ரிசப்டாஸ். எஃபெக்டாஸ்க்கு என்ன சொல்லும் அப்படின்னா ஸ்வெட் கிளான்ஸ். ஹியர் சின்ஸ் இட் இஸ் டெம்பரேச்சர், ஸ்வெட் கிளான்ஸுக்கு த இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் சென்ட். வாட் என்ன பண்ணணுன்னு இன்ஃபர்மேஷன் போகும் அப்படின்னா to sweat actually. Here அதனால நம்ம பாடி ஸ்வெட் ஆகும். ஸ்வெட் கிளான்ஸ் ஆர் ஆக்டிவேட்டட் அண்ட் ஸ்வெட் கம்ஸ் அவுட் அண்ட் எவாப்ரேஷன் ஆஃப் ஸ்வெட் மூலமாக த பாடி டெம்பரேச்சர் ஃபால்ஸ். பாடி டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகுது? கம்மி ஆகுது. ஸோ த ஸ்டிமுலஸ் ends and the balance is again struck. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஃப் த பாடி டெம்பரேச்சர் ஆக்சுவலி ரொம்ப லோ ஆயிடுச்சுன்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ் அப்படின்னா, இப்போ வந்து கோல்டு கிளைமேட்டில் அந்த மாதிரி வாட் ஹேப்பன்ஸ் அப்படின்னா த இன்ஃபர்மேஷன் அகெயின் இந்த அஃபரண்ட் பார்த்தே பார்த்தோம் இல்லையா, அது மூலமாக த டெம்பரேச்சர் சென்சிட்டிவ் செல்ஸ் இன் ஸ்கின் அண்ட் பிரெயின், அதுதான் இங்கே ரிசப்டாஸ். ஸோ த இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் சென்ட் அலாங் த afferent pathway to the control center. Again through the afferent pathway information sent along the afferent pathway to the effectors. Like this cycle only the same. ஆனால் இங்கே எஃபெக்டாஸ் வந்து ஸ்கெலிட்டல் மசில். ஹியர் இட் வாஸ் ஸ்வெட் கிளான்ஸ். ஸ்கெலிட்டல் மசில் மூலமாக ஷிவரிங் அக்கறாது. நம்ம ஷிவர் ஆகிறனால இட் இஸ் ஆக்சுவலி அந்த ஷிவர் ஆகிறனால ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகுது பாடி, அதனால பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து ரைஸ் ஆகுது. ஸோ பாடி டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகிறனால திருப்பி பேலன்ஸ் வந்துடுது அண்ட் த ஈக்குலிபிரியம் இஸ் மெயின்டைன். ஸோ ஷிவரிங் ஒரு எக்ஸசைஸ் மாதிரி தானே, ஸோ அதனால வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ next coping mechanism followed by the plant or and another important point is நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா ரெகுலேட் அப்படின்ற, அது வந்து பிளான்ட் கான் டூ திஸ் ரெகுலேஷன். ஸோ அதோட பாடியில் இந்த மாதிரி தெர்மோ ரெகுலேஷன், ஆஸ்மோ ரெகுலேஷன், ஹோமியோஸ்டாசிஸ் பண்ணுறதுக்கு இருக்காது. ஸோ பிளான்ட் கான் பி ரெகுலேட்டர்ஸ். ஆக்சுவலி ரெகுலேட்டர்ஸாக அதால் இருக்க முடியாது. தே டோன்ட் ஹாவ் தட் சிஸ்டம் இன் இட். Coming to conformers. So what are conformers ன்னு பார்த்தீங்கன்னா any organism whose internal environment is highly influenced. ஸோ வெளியில் ஒரு சேஞ்ச் வந்தால் அந்த பர்டிகுலர் பிளான்ட் ஆர் த பேர்ட் அதுக்குள்ளேயும் வந்து அதே சேஞ்ச் வந்துடும். It is influenced by the external factors. It can be a temperature or any other change. So they are called as conformers. So they have no other go. They don't have this regulatory mechanism like I said no, as humans எடுத்துக்கலாம். humans மாதிரி வந்து they don't have this. So the body no other go, அந்த body temperature change ஆக ஆரம்பிச்சிரும். அந்த air temperature மாதிரியே body temperature change ஆகும். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அப்படின்னா amphibians, reptiles, fishes, insects எல்லாமே they are conformers. So what they do actually to survive, so at the end of the day all the organisms has to survive. So what they do, they just sweat it out. So அதுதான் அது பண்ணுது. ஸோ ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து ஒரு ஹியூமன் எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்குது. ஸோ இந்த சம்மரில் வாட் வி டூ ஆக்சுவலி எக்ஸ்டர்னலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியலாக வாட் வி டூ, நம்ம உடம்புக்குள்ளே ஹோமியோஸ்டாசிஸ் இந்த மாதிரி மெக்கானிசம் நடந்து த டெம்பரேச்சர் இஸ் மெயின்டைன் அவர் பாடி டெம்பரேச்சர். பட்
in this hot summer what you do actually, you use AC. So AC use பண்ணி again the cool environment இருக்கனால you are able to do your work in that AC or something in this summer. அதே winterனா we use heater இல்லையா, ஸோ ஹீட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி மெக்கானிசம் வந்து நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக பண்ணுறது. ஸோ அதே மாதிரி ஆனால் வந்து சில பேர் எல்லாராலையும் நம்மளால் ஏசி அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது, ஹீட்டர் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, they don't buy AC but they just sweat it out like the conformers. ஸோ இதுவும் அப்படி தான். இந்த குட்டி குட்டி ஆர்கானிசம், ஃபிஷ்ஷஸ், இன்செக்ட்ஸ், ரெப்டைல்ஸ், ஆம்ஃபிபியன்ஸால் நம்ம ஹியூமன்ஸ் மாதிரி இந்த எனர்ஜி ஸ்பெண்டிங் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஹோமியோஸ்டாசிஸ் அதனால் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது. ஜஸ்ட் லைக் அன் ஏசி, இட்ஸ் காஸ்ட்லி ஃபார் தெம். ஸோ திஸ் தெர்மோ ரெகுலேஷன் பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் எனர்ஜெட்டிக்கலி எக்ஸ்பென்சிவ். அண்ட் ஹீட் லாஸ் ஆர் கெயின் பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் அ சர்ஃபேஸ் ஏரியா. Here the small animals know they have large surface area relative to the volume. So அதோட வால்யூமை பொறுத்து they have a large surface area. the ஸ்மாலாக போக போக surface area அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் இந்த shrews or humming birds பார்த்திங்கன்னா they just sweat it out. ஸ்வெட் இட் அவுட் பண்ணுறனால அதுக்கு வந்து ஈஸியாக they resume to the சப் ஆப்டிமல் அதோட டெம்பரேச்சருக்கு they come again to the that state. ஸோ நம்ம பாடியில் மெட்டபாலிசம்க்குன்னு அதுக்குன்னு தனியாக எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஹோமியோஸ்டாசிஸ் அதுக்கும் தெர்மோ ரெகுலேஷன் ஆர் ஆஸ்மோ ரெகுலேஷன் இட் மேபி அதுக்குன்னு தனியாக we have to spend energy. ஸோ எல்லாமே எக்ஸ்பென்சிவ் தான், நத்திங் கம்ஸ் ஃப்ரீ. ஸோ ஃபார் திஸ் ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் தெம் டு ஸ்பெண்ட் எனர்ஜி ஃபார் திஸ் ப்ராசஸ். ஸோ அதனால தே ஜஸ்ட் ஸ்வெட் இட் அவுட், தட்ஸ் இட். நெக்ஸ்ட் மைக்ரேட். வாட் இஸ் மைக்ரேட்? தே ஜஸ்ட் மூவ் அவே டெம்ப்ரவரிலி. ஒரு டெம்ப்ரவரியாக அங்கேருந்து அது வந்து மூவ் ஆயிரும். ஸோ ஃப்ரம் அ ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஹேபிடேட்லேருந்து தே ஜஸ்ட் மூவ் to a hospital area. அதாவது எங்கே அதுக்கு கம்ஃபர்ட் ஜோனாக இருக்கும், வேர் இட் கேன் சர்வைவ் ஃபார் சம் டைம். எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்கே யூ மைட் ஹாவ் நோன் பேர்ட்ஸ் தே மைக்ரேட் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர். ஸோ இப்போ வின்டரில் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம்னா வின்டரில் ஃப்ரம் சைபீரியா த பேர்ட்ஸ் தே மைக்ரேட் டு கியோலாடோ நேஷ்னல் பார்க் விச் இஸ் இன் ராஜஸ்தான். இதில் வந்து thousands of birds you can see, migrated birds. So this migration occurs due to the winter, cold climate அங்கே இருக்கனால and the birds வந்து இங்கே வருது ராஜஸ்தானுக்கு. So this is an example for migrate. ஸோ நெக்ஸ்ட் சஸ்பெண்ட். வாட் அக்கர்ஸ் இன் சஸ்பெண்ட்? சஸ்பெண்டில் இந்த ஆர்கானிசம்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஜஸ்ட் சஸ்பெண்ட் மீனிங் என்னவோ அதே தான் இங்கே அந்த ஆர்கானிசமும் பண்ணுது. வாட் இட் டஸ், இட் அவாய்ட் ஸ்ட்ரெஸ் பை எஸ்கேப்பிங். சஸ்பெண்ட்னாலே இட் எஸ்கேப்ஸ் இன் டைம். ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் டைமை அது எப்படி கிடக்குது, அது எப்படி வந்து அது பாஸ் ஆன் பண்ணுதுன்னா இட் ஜஸ்ட் அவாய்ட்ஸ் இட், அவாய்ட் பண்ணுது. எதுக்கு ஹோமியோஸ்டாசிஸ் மைக்ரேட்லாம் பண்ணிக்கிட்டு வீல் ஜஸ்ட் சஸ்பெண்ட் இட் அப்படின்ற மாதிரி இட் எஸ்கேப்ஸ் இட். எப்படி எஸ்கேப் பண்ணுது அப்படின்னா இட் கோஸ் டு ஹைபர்னேஷன் ஸ்டேட் டியூரிங் வின்டர். ஹைபர்னேஷன்னா என்ன, ஒரு டார்மன்ட் ஸ்டேட் மாதிரி தான், ஓகேவா. ஸோ அந்த வின்டர்லலாம் இட் கோஸ் டு திஸ் ஹைபர்னேஷன் ஸ்டேட். ஸோ இதில் வந்து பியர்ஸ், ஸோ தே கோ டு ஹைபர்னேஷன். It is an example for animal which goes to this hibernation during winter. So they go to hibernation. அதே வந்து snails or fishes, land fishesல we call this hibernation or a dormant state. sleep அப்படின்னு சொல்லலாம், ஒரு குட்டி தூக்கம் மாதிரி. they go to this hibernation. அதே fish and snailsல we call the term as not hibernation. Hibernation is fish and snailக்கு they call it as estivation. So what is estivation அப்படின்னா
அதுவும் அந்த டார்மண்ட் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்குது. இப்போ இந்த ஸ்னெயில் வந்து அப்போதைக்கு அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் கண்டிஷனை எஸ்கேப் பண்ணுறதுக்கு தே ஃபாலோ திஸ் ஏஸ்டிவேஷன் மெக்கானிசம் டு அவாய்ட் த ஹீட் அண்ட் டெசிகேஷன். அண்ட் ஜூ பிளாங்க்டான்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வி கால் த ஹைபர்னேஷன் ஸ்டேட்டஸ் டயாபாஸ். பாஸ்னால என்னது? ஸோ டெம்ப்ரவரியாக பாஸ் பண்ணி வைக்கிறது. ஸோ ஸ்டேஜ் ஆஃப் சஸ்பெண்டட் டெவலப்மெண்ட். ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எதுவும் டெவலப்மெண்ட் பண்ணாமல் தே ஜஸ்ட் கோ டு தேர் ஸ்லீப் டைம். So next like that suspend what all organisms suspend பண்ணோம்னா bacteria, fungi and lower plants எல்லாமே they form thick walled spores. இந்த பிக்சரில் பார்த்த மாதிரியே வந்து the spores வந்து ஃபார்ம் பண்ணும். எதுக்காக ஸ்போர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னா இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் கண்டிஷனில் ஜஸ்ட் ஃபார் அது வந்து ஒரு ஜெர்மினேட் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ அது வந்து டேமேஜ் ஆகி ஈவன் இஃப் கோஸ் டு த டெத். ஸோ அது வந்து இட் கான் சர்வைவ் மீன்ஸ் த ஸ்போர்ஸ் வில் சர்வைவ். ஸோ அதோட ஜென்ரேஷனை இட் சேஃப்கார்ட்ஸ் இட்ஸ் பை ஃபார்மேஷன் ஆஃப் திஸ் ஸ்போர்ஸ். ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான கண்டிஷனில் தே ஃபார்ம் தி ஸ்போர்ஸ். ஸோ இந்த ஸ்போர்ஸ் எல்லாமே தே ஜெர்மினேட். அது வந்து எங்கே க்ரோ ஆகும்னா சூட்டபிள் என்வரான்மெண்ட் வரும்போது அது வந்து க்ரோ ஆகும். அண்ட் ஹையர் பிளான்ஸும் இதே மாதிரி தான் தே form the seeds and vegetative reproductive structures. ஸோ எல்லாமே என்ன பண்ணுது பாருங்கள், ஃபார் ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு எது தேவையோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மில் ஏதோ ஒன்று இது இட் ப்ரொடியூசஸ் அண்டர் த ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் கண்டிஷன். ஸோ இந்த கேஸில் ஈவன் த பிளான்ட் ஆர் எனி அதர் ஹையர் பிளான்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பாக்டீரியா ஆர் ஃபங்கை ஈவன் இஃப் இட் டைஸ் த ஸ்போர் சர்வைவ்ஸ். அண்ட் in the case there will be reduce in the metabolic activity. So it moves on to the stage of dormancy. So in the development ellame it reduces. So thank you all for watching my video. என் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் and also bell button click பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் ஏதாவது வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். Happy learning to you all. Thank you.